Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I would like to explain the concept of major players in environment, that is ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. Here, the economic growth of a society or the economic growth of a nation is depend upon the business activities. Here, the success of this business is to be depend upon the players. It may be the customers, the union, or the government, the suppliers, intermediaries, what do you call the stakeholders ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ there are different players or the different persons, they are acting a major role in the development of business organizations. Here let me explain one by one here. The first thing, the customers. You know very well, the customers is the god to the every business organization, and the business activities to be creating the customers. If you start any business organizations, first you have to create your customers. ಹಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ the every customer has to be accept your product or the goods or services, and they have to be purchase your product only. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರಾಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ the customer will decide the destiny of any firm. If you want to make a maximum profit, if suppose any organization wants to earn the maximum profit, then you have to increase your sales by capturing the more customers. If the customer is to be refusing your product, then definitely you will lose your existence. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, and the success of the business is to be depending upon the customers. This is the first. Then second one is there, workers and unions. The success of the business organization is depending upon the management and the human resources. If suppose here there is a proper coordination between the management and the workers, here if the proper coordination between the workers and the union or the management, then definitely the company is to become more successful. And here the first thing, as a management you have to be know what are the conditions, what are the limitations of the workers, what they are expecting from the companies. Because here the workers they are ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ, ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನದ
ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ fulfilling the demands of the workers, definitely the worker will be happy and they have to be work with very effectively. ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಡಿಷನಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ and it brings to the lockdown, lockout, strike, etc. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. This is the second major players in the environment. Then third one is their government and political parties. Whenever you are starting your business organizations, first you have to know what are the terms, what are the rules, what are the regulations, and what are the policies is to be framed by the government for establishment of ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾನೂನು ಏನದ, ನೀತಿಗಳು ಯಾವ ಅದಾವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ಟು ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. And some of the political parties is to favorable to the business parties, they are favorable to the corporate world. Here, while you are establishing your enterprises, first you have to know which political parties to be ruling our nation. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಅವ್ರ ನೀತಿಗಳೇನದಾವ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳನ್ನ ತಂದಿದಾರ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನಾವು ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಯು ನೀಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, it is the duty of the supplier, he has to supply the raw material within the prescribed time. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಏನು ಸಮಯ ಅದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೀಗ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ
ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಪ್ಲಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಲೀಕರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಸಪ್ಲಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬೇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಪ್ಲಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹೌ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿಮಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದೆಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿದಿನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. Intermediaries is nothing but here ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅದಾರ, ಉತ್ಪಾದಕರದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's why they are appointing some different persons and they are marketing through channel of distribution. It means that here the manufacturer is to be supplying the goods to wholesaler to retailer to customers. This is the proper channel of distribution. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. And here in some cases here if you want to know what are the expectation of the customers, you should not be, as a manufacturer you can't go directly to the in the area of the customer. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನದಾವ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬಯಕೆಗಳಿದಾವೆ, ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದ, ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the players in the success of the business, that is the marketing intermediaries. Then public, you know very well here there is a difference between the customer and the public. The publics are representative in the societies. They are always observing the different goods and services. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನು ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತದವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ದ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ of the particular product is to be observed by the public. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನದ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ you are survive in the market. If you want to
create something new, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ seriously regarding the competitor, then definitely you will fail. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಿಕೊಳ್ರಿ, ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ observe the competitors. This is the another major players in the environment. Then other entities. Who are the other entities here? Except all these things, some of the other entities also acting as a major players in environment. It may be transportation, right? It may be the employees, and here communication, banking, labor supply. These are the different entities which is to be helpful for success of the business organization, and it is also acting as a major place in the environment. ಯಾಕಂದರೆ particularly the business means there are different the factors is to be influenced. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಾನವಾದಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್ trade association. Trade association, these are the association which is to be framed by the different employers to keep the interest of their management, their industry. They have to be framed one association. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಲೀಕರದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಸ್ಮಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸಕ್ಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ರೇಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಮಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ FICCI ಅಂತದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ CII ಅಂತದ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾರೋಪಗಳನ್ನು, ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, we can't run the business. You know very well here, because the finance is the lifeblood to the every organizations. Suppose if any industry wants to run for a longer period, it requires the capital. And if you want to survive your business in the market, if you want to compete with the global market, you have required the additional capital, that is the financial assistance from the financial institutions. Suppose here
whatever the required capital is there. Suppose if the financial institution not ready to give the capital to you people, then just imagine what is the condition of your companies. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ the success of the every business organization is to be depend upon the financial institutions, because these financial institution is to be providing or giving the financial assistance at the time of need. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಿದಿನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. If they are refusing to give any capital or any financial institution, you can't run the business. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 10 the key factors, or these are the different entities or the persons is to be called as major players in environment. This is the very important for the 15 marks, that is major players in environment. Thank you all.